हाँ मेथड 1 गुरुत्वाकर्षी बळ एमां नोंध 2B न्यूटने आपेलो गुरुत्वाकर्षणनो सार्वत्रिक नियम पर सदिश स्वरूपे एटले जे तमे आगळना विडियोनी अंदर जे तमे गुरुत्वाकर्षणनो सार्वत्रिक नियम अदिश स्वरूपे अमे अदिश सूत्र लख्युं बराबर। ए सूत्र तमारे सदिशमां लखवानुं छे। सदिशमां सूत्र लखी नाखो એટલે सदिश स्वरूपे टूंकमां गुरुत्वाकर्षणनो सार्वत्रिक नियम मळी गयो कहेवाय। जो विचारी लो पहेला तमारे एक अदिश सूत्र आवुं हतुं। मान लो कि m1 दळना पदार्थ पर m2 दळना पदार्थ वडे लागतुं गुरुत्वाकर्षी बळ मैं आगळ f वडे दर्शाव्युं तो અહીં f12 करूं छुं बराबर। m1 दळना पदार्थ पर m2 दळना पदार्थ वडे लागतुं गुरुत्वाकर्षी बळ बराबर। केटलुं सूत्र मळ्युं हतुं तो कि g m1 m2 અને છેદમાં r²। આદિ सूत्र आवुं हतुं। मारे सदिश स्वरूपे आ नियम ने लखवानुं तो सदिशमां फेरव्यो तो सदिशमां फेरववानी बे रीत मारी आगळ छे। के एना घटक होय तो अहीं x घटक i कैप प्लस अहीं y घटक अने j कैप एक आ रीत छे। अने बीजी रीत के कोई सदिश होय तो एनुं मूल्य मूको अने गुण्या एनी दिशामांनो एकम सदिश मूको बराबर। तो आ बे रीत मारी पासे सदिशमां फेरववानी छे। हूँ आ रीत प्रमाणे जाऊं छुं। जो मूल्य तो छे मारी आगळ आने मात्र हूँ एकम सदिश वडे गुणी नाखूँ ने એટલે આ सूत्र आखुं सदिशमां फरी जाय એટલે तीर आवी जाय। सदिशमां फेरववानी बे रीत छे एमांथी एकम सदिश वडे मूल्य होय एकम सदिश वडे गुणी नाखो એટલે राशि सदिशमां फरी जाय। એટલે मारे के मूल्य हतुं g m1 m2 ना छेदमां r² एनी आ बळ जे दिशामां लागे ते दिशामां एकम सदिश वडे हूँ गुणी नाखुं એટલે बळ सदिशमां मळशे। तो एनो मतलब एम कि एनी पहेला मारे एकम सदिश मेळवવો પડે અને એકમ સદિશ એટલે 11th ની અંદર આપણી પાસે આવી ગયું છે કે કોઈ પણ સદિશ અને છેદમાં તે સદિશનું મૂલ્ય મૂકવામાં આવે તો તેની દિશામાંનો આ સદિશની દિશામાંનો એકમ સદિશ મળે। અને જો તમારે એકમ સદિશ મેળવવો હોય તો એની પહેલાં તમારે સદિશ મેળવવો પડે અને સદિશ મેળવવો હોય તો એની પહેલાં તમારે સ્થાન સદિશની જરૂર પડશે અને સ્થાન સદિશની જરૂર પડે तो उगम बिंदुनी जरूर पड़े एटले कि यामाक्स पद्धतिनी जरूर पड़े। आ रीतना हूँ विचारी हूँ। आ क्रम में मारे आगळ वधी जाओ एटले छेल्लुं सूत्र टूंकमां सदिशमां आवी जाय एटले आपणो गुरुत्वाकर्षणनो सार्वत्रिक नियम सदिश स्वरूपे आवी जाय। मारे पहेला कोनी जरूर पड़शे तो कि यामाक्स पद्धति तो मैं लई लीधी छे। एमां स्थान सदिश बे कण लेवा ज जोईशे m1 ने m2 दळ धरावतो। हालो अहीं m1 दळनो कण छे अने आ जग्या पर है m2 दळनो कण है बराबर है। पहलानो स्थान सदिश एने r1 कहीश अने बीजानो स्थान सदिश है एने r2 नाम आपीश। आ r2 अने आ छे r1 पहलानो स्थान सदिश है। हलो बीजो वस्तु आवी गई कि स्थान सदिशनी जरूर पड़शे तो आपणी पासे स्थान सदिश ए बेयना आवी गया। एकनो स्थान सदिश r1 है और बीजानो स्थान सदिश r2 है। हालो हवे सदिश जो सदिश कई रीतना पण क्यो सदिश आ बळ जे दिशामां लागतुं होय ए दिशामांनो एकम सदिश है अने जे दिशामां एकम सदिश होय ए दिशानो सदिश टूंकमां बळ जे दिशामां लागे ने ए दिशामांनो सदिश मारे जोईशे। तो जो थोड़ी डॉटेड लाइन आ बे कणने जोड़ती रेखा दोरी नाखुं पहेला बळ दर्शावी दऊं। आ बे पदार्थ एकबीजा पर गुरुत्वाकर्षी बळ लगाड़शे तो m1 पर लागतुं गुरुत्वाकर्षी बळ आ दिशामां आवशे अने m2 पर लागतुं गुरुत्वाकर्षी बळ आ दिशामां आवशे बराबर। बे एकबीजा पर आकर्षी प्रकारनुं बळ लगावशे तो m1 पर लागतुं बळ छे एटले f1 करूं छुं अने m2 वडे लागशे एटले f12 करूं छुं। तो आ बळ 2 उपर लागे छे तो अहीं f2 करूं छुं 1 वडे लागशे एटले f21 करूं छुं। आ बळ मारा सदिशमां मेळवशे तो आ बळ जे दिशामां है ने आ बे वस्तु तो मैं करी नाखी छे। हवे बळ जे दिशामां छे ए दिशामांनो सदिश एटले आ सदिश आवशे। ए सदिशने f12 नी दिशामां छे एटले सदिशने हूँ r12 नाम आपूं छुं r12। हवे जो एमां के सदिश मेळवવો r12 हवे आ बळ जे दिशामां ए दिशामांनो सदिश मेळ्यो तो ए दिशामांनो मारे हवे एकम सदिश जोतो तो एकम सदिश ए मारी पासे छे
સદિશ હોય તો R12 તીર અને એકમ સદિશ દિશાનું તો R12 કેપ. તો શું કરવાનું? એ ઉપર એ સદિશ મૂકવાનો અને નીચે એ સદિશનું મૂલ્ય મૂકવાનું. હાલો, એકમ સદિશ મળી ગયો, પછી અહીં ગુણી નાખું, સદિશમાં ફરી જશે. રેડી? આ રીતે ટૂંકમાં સૂત્રને તમે સદિશમાં ફેરવી શકશો. તો જો લખી જ નાખું. પહેલો ક્રમ, કયું બળ તમે મેળવ્યું સદિશમાં? તો કે M1 દળના પદાર્થ પર M2 દળના પદાર્થ વડે લાગતું બળ એટલે F12. બરાબર, 1 ઉપર 2 વડે લાગતું બળ F12. અદિશમાં તો આપણે આગળ G, પછી M1 M2 અને છેદમાં R². સદિશમાં ફેરવવા માટે બળ જે દિશામાં લાગે છે એ દિશામાંનો એકમ સદિશ, આ બળની દિશામાંનો એકમ સદિશ કેટલો આવશે? R12 કેપ. સદિશ કહું તો R12 ઉપર તીર, એકમ સદિશ વડે ગુણવાનું એટલે R12 એનું કેપ. એટલે એક વસ્તુ તમારે આ યાદ રાખવાની છે, સદિશ સૂત્ર. બરાબર, કે M1 દળ ધરાવતા પદાર્થ ઉપર M2 દળ ધરાવતા પદાર્થ વડે લાગતું ગુરુત્વાકર્ષી બળ સદિશમાં જોતું હોય તો આ એનું સૂત્ર. બળ જે દિશામાં લાગે છે એ દિશામાં એકમ સદિશ વડે તમારે ગુણવાનું. બીજી વસ્તુ, તો મારે એકમ સદિશની જરૂર પડશે, તો R12 કેપ એકમ સદિશ એટલે ઉપર તમારે સદિશ મૂકવાનો અને નીચે તમારે એનું મૂલ્ય મૂકવાનું. હજી જો મેં તમને સદિશ મેળવવાની રીતે તમને શીખવાડી હતી કે કોઈ પણ સદિશ જોતો હોય તો શીર્ષમાંથી તમારે પૂછ બાદ કરવાનું એટલે સદિશ મળી જાય. તો મારી આગળ અત્યારે R12 સદિશ છે. R12 અહીંથી લઈને અહીંયા સુધી આ સદિશ મારે જોતો ને તો શીર્ષમાંથી પૂછ બાદ કરવાનું. શીર્ષ ઉપર છે R2 અને પૂછ ઉપર છે R1 અને છેદમાં માન સદિશ R12 એટલે કેટલું છે? માન ઓફ સદિશ R2 માઇનસ સદિશ R1. અથવા આમાં ન લખવું હોય તો ઉપર R2 માઇનસ R1, નીચે આ મૂલ્ય છે, આ સદિશનું મૂલ્ય. સદિશનું મૂલ્ય યોગ્ય સ્કેલ ઉપર તેની લંબાઈ જેટલું હોય. સદિશ કઈ રીતના દોરવામાં આવશે? આવો પ્રશ્ન આવ્યો હતો. તો સદિશ દોરવા માટે તીર દોરવાનું, તીરની લંબાઈ યોગ્ય સ્કેલ ઉપર તેના મૂલ્ય જેટલી હોય. તો જો આનું મૂલ્ય લઉં ને એટલે તીરની લંબાઈ આપે. તીરની લંબાઈ એટલે ટૂંકમાં બે પદાર્થો વચ્ચેનું અંતર છે. બે પદાર્થો વચ્ચેનું અંતર આગળની નોંધમાં સ્મોલ r વડે દર્શાવ્યું હતું. એટલે સદિશનું મૂલ્ય છે બે કોણ વચ્ચેનું અંતર, એટલે કે સ્મોલ r લખી શકું. રેડી? એક વસ્તુ આ યાદ રાખવાની છે. ત્રીજી વસ્તુ છે કે હાલો તમે M1 દળના પદાર્થ ઉપર M2 દળના પદાર્થ વડે લાગતું બળ મેળવ્યું. તો એવી રીતના આ બળ તમારે મેળવવું હોય તો M2 દળના પદાર્થ ઉપર M1 દળના પદાર્થ વડે લાગતું બળ બેયના મૂલ્ય સરખા હોય, માત્ર દિશા વિરુદ્ધ હોય. જો દિશા વિરુદ્ધ જ છે, મૂલ્ય બેના સરખા જ હોય. F12 મેળવું 10 મળે તો F21 10 મળે, પણ ખાલી દિશા કેવી હશે? એ વિરુદ્ધ હશે. એટલે એનો મતલબ એમ કે ન્યૂટનનો ગતિનો ત્રીજો નિયમ, બરાબર છે, એનું પાલન જોવા મળે છે કે બે બળ સમાન મૂલ્યના અને વિરુદ્ધ દિશાના હોય છે. આઘાત અને પ્રત્યાઘાત સમાન મૂલ્યના વિરુદ્ધ દિશાના હોય, ન્યૂટનના ગતિના ત્રીજા નિયમનું પાલન થાય છે, એવું જોવા મળે છે. અને ચોથી વસ્તુ કે બિંદુવત પદાર્થો હોય, આ જે પદાર્થો છે મોટા ન હોવા જોઈએ, બરાબર છે, બિંદુવત પદાર્થો હોય માટે જ આ ગુરુત્વાકર્ષણનો સાર્વત્રિક નિયમ એ સાચો છે. રેડી? એટલે આ સદિશ સ્વરૂપે ટૂંકમાં ગુરુત્વાકર્ષણનો નિયમ મેં સમજાવ્યો, તો એમાં આટલી વસ્તુ તમારે યાદ રાખવાની છે. હાલ આ નોંધ અહીંયા પૂરી કરું છું.